स्टूडेंट्स अज जो आप करना है जी वो जो अपना इस तो पहला शुरू किया होया सी प्रस्तावना तीसरा अपना पार्ट है जी और अज आप उस तो नैक्सट चौथा पार्ट शुरू करांगे। इस तो पहला आप प्रस्तावना की है, प्रस्तावना के तत्त किहड़े ने, उसका स्ट्रक्चर की है, कंपोनेंट्स की है, वो सारी गलबात कर चुके हैं। तो अज जो करनी है कि प्रस्तावना दे विच जिन्ने भी शब्द लिखे हुए है, जिहड़े शब्द लिखे हुए है जिवें प्रभु सत्ता लिखिया है, समाजवादी लिखिया है, धर्म निरपक्ष लिखिया है, उन्हां सारे शब्दों के बारे आपां विस्तार नाल गलबात करांगे और उन्हां दा महत्व की है लिखण दा, उन्हां दा अर्थ की है, किहड़े आर्टिकल दे अंडर वो साडे अगे जाके संविधान दे विच आउंदे है, उन्हां सारियां गल्लां दे बारे आपां चानना इस वीडियो विच पावांगे। फिर लास्ट विच आपां गल करांगे कि प्रस्तावना जिहड़ी संविधान दा अंग है ਜਾਂ नहीं है, जेकर अंग है तो क्यों है, जेकर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारी गलबात आपां अज दी वीडियो विच करांगे। वीडियो हो सकदा थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि 9-10 शब्द ने, अगे उन्हां दियां व्याख्या भी करांगे आपां, फिर अंगां दे बारे भी गल करांगे। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, सो शुरू तो लैके एंड तक वीडियो नूं देखियो। तुहाडे हर एग्जाम भावें मास्टर केडर है, भावें लैक्चरर केडर है, जां UGC नैट है, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है जिथे पोलीटिकल साइंस पूछी जाती है, वो सारे ही पेपरां दे विच तुहानूं ये प्रश्न है जिहड़े वो किते ना किते देखण नूं जरूर मिल जाणगे। सो वीडियो में बहुत शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सबसक्राइब करके बैल का आइकन आपके आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो। इस नाल तुहानूं आउण वालियां सारियां वीडियोज़ नोटिफिकेशन के जरिए मिलनियां शुरू हो जाणगियां। चलो जी हुण आपां शुरू करते हैं जिहड़ा अपनी अज की ये गलबात है। इस दे विच सब तो पहला जी अपना साडी संविधान की जिहड़ी प्रिंबल है, प्रस्तावना है, उस दे विच सब तो पहला शब्द आ जाता है जी, तुसीं नोट करते जाना अपनियां कापियां दे उपर। ये हैगा जी संपूर्ण प्रभु सत्ता। हाँ जी, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कापी के उपर नोट्स बना लो, लिख लवो। प्रभु सत्ता नूं इंग्लिश विच कहंदे ने स्वर्जियन स्टेट। ठीक है जी, स्वर्जियन स्टेट कहंदे हैं इसनूं। ठीक है, सो इसका जिहड़ा अर्थ की है, प्रभु सत्ता का अर्थ की है, प्रभु सत्ता जिहड़ी वो राज हुंदा है, प्रभु सत्ता संपन्न राज वो राज हुंदा है जिस नूं हर पास तो सुतंत्रता होवे, वो राज जो हर पक्ष तो सुतंत्र होवे। सुतंत्र भाव किसी भी दूसरी स्टेट, किसी भी दूसरे व्यक्ति भाव के अधीन ना होवे, उसनूं प्रभु सत्ता संपन्न राज कहा जाता है। और प्रभु सत्ता संपन्न राज वो हुंदा जिसनूं अपने सारे अंदरूनी अते बाहरी, हाँ जी, अपने सारे अंदरूनी अते बाहरी, हाँ जी, अंदरूनी अते बाहरी जिहड़े फैसले है, अंदरूनी अते बाहरी फैसले लैण दी शक्ति है, जिहड़ी लैण दी शक्ति उसदे अपने कोल हुंदी है, उसदे अपने हत्थ विच हुंदी है। किस दे कोल हुंदी है? राज दे कोल हुंदी है। उसनूं प्रभु सत्ता संपन्न राज कहा जाता है। रिपीट मैं तुहानूं कर रहा, वो राज जिस दे कोल अपने फैसले लैण दी शक्ति है, भावें वो फैसले अंदरूनी होण, भावें वो बाहरी होण, वो राज नूं पूर्ण सुतंत्रता होवे, किसी की अधीनगी ना होवे, उसनूं प्रभु सत्ता संपन्न राज कहा जाता है। आई होप तुसीं अंडरस्टैंड कर गए होवोगे कि प्रभु सत्ता की हुंदी है, स्वर्जियन स्टेट की हुंदी है। 2 नंबर ते अपना जिहड़ा नैक्सट आ जाता है जी, वो आ जाता है समाजवाद। समाजवादी है जिहड़ा वो साडे संविधान की प्रस्तावना में दूजे नंबर पर लिखा गया शब्द है। और ये शब्द पहला जिहड़ा साडे संविधान की प्रस्तावना में शुरू में नहीं सीगा। ये तुहानूं पुछया जा सकता है कि कदों शामिल किया गया, जां किहड़ी सोध राहीं शामिल किया गया। तो सोध सीगी जी 42वीं और शामिल कदों किया गया सीगा 1976 में। हाँ जी, ये चीज़ नोट कर लो, तुहानूं किसी दोवां दे विचों कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। 1976 ईस्वी में ये जां तां पूछा जा सकता है कि कदों ऐड किया गया सी, जे कदों पूछया फिर
1976 ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੈ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਗਣਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣਾ ਗਣਰਾਜ। ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਪਰਤਕ ਵੋਟ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਔਰ PPSC ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ ਧਨ ਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1917, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1917 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਂਗੇ? ਤਿੰਨ ਨਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7ਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8ਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9ਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸਭ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1960 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1973 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਰੁਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ 1973 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 368 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 368 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ 73 ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ LIC ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। LIC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।